Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ ৰিভাইন্ড সিৰিজৰ নেক্সট পাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো। আজি ক্লাছটোত আমি আমাৰ ৰিভাইন্ড সিৰিজৰ এটা স্পেশাল এডিশন লৈ আহিছো। আমি এপ্ৰিল 2025 ৰ ৰিভাইন্ড সিৰিজ যদিও কৰিছিলো, বাট তাৰে এটা স্পেশাল এডিশন আমি আজি লৈ আহিছো, দ্যাট ইজ বেসড অন দ্য পেহেলগাম টেৰৰ এটাক এণ্ড অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। ওকে, so আমি দেখা পাইছিলো ইন দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল 22nd April 2025 কি হৈছিলে, এ ভেৰি হিনিয়াছ টেৰৰ এটাক এটা ফেচ কৰিছিলো আমি। ওকে, যেতিয়া কাশ্মীৰত টুৰিষ্ট কেইজনমান ফুৰিব গৈছিলে, আমি দেখা পাইছিলো যে দে ফেচ টেৰৰ এটাকস। ওকে, চ' তাৰ পাছত ইণ্ডিয়াই কি ষ্টেপছ ল'লে, আমি কি ষ্টেপছ ল'লো, তাৰ পাছত we also launched an operation by the name Operation Sindoor. So tar logot ei gutekhini bostu logot jorito hoi thoka jikhini facts hoy amar exam or karone important hobo, ekhini bostu ami aji ei class to discuss korim. Thik ase? Okay, so let us start the class. So sabse prothom ami discuss koru the Pahalgam terror attack. Okay, on 22nd April 2025, the heinous Pahalgam terror attack was seen. Okay, the attack took place in the Baisharan meadows of Pahalgam, carried out by the resistance front, proxy outfit of Lashkar-e-Taiba. Eight bostu abologia hoy je kunkhon organization e ei terror attack to carry out korisile. Okay, it was the resistance front, okay, in which 26 people died. Thik ase? So tar loge loge ami ketaman steps loisilo against Pakistan, because ami hokole gom paisu je Pahalgam terror attack or immediately pasot ami ketaman steps loisilo against Pakistan. Okay, he steps khini asile 5-point program. A 5-point programs ki asile, prothom hoy gol suspension of the Indus Water Treaty, next asile closure of the Atari Wagah border checkpost, next cancellation of SARC visa exemption scheme for Pakistani nationals, next hoy gol expulsion of Pakistani military advisors, tar pasot asile reduction of diplomatic personnel. Okay, these were the 5 steps taken by India against Pakistan. Thik ase, etu ami hokole gom paisilu. Okay, so ei bostu khini aji ami discuss korim. Okay, so prothom asile the suspension of the Indus Water Treaty. The suspension of the Indus Water Treaty was a very important step to warn Pakistan. Okay, Pakistanok amar warning asile je jodi enoka type of steps jodi Pakistane loi thake ba enoka kam jodi Pakistane kori thake, we can also retaliate ba we can also take some steps. Thik ase? So prothom step asile suspension of the Indus Water Treaty. Indus Water Treaty sign ketia kora hoisile etu sailo ami. Exact date to asile 19 September 1960. Okay, it was signed on exactly 19 September 1960. Kintu it came into effect retrospectively from 1st April 1960. Etu bostu important hobo exam or karone. Thik ase? Sign kora hoisile 19 September 1960, but it came into effect on 1st April 1960. Thik ase? It was signed in Karachi. It was mediated by the World Bank, then known as the International Bank for Reconstruction and Development. Thik ase? So ekhini bostu important hobo exam point of view par prelims or karone. Amar Indian side pa asile Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, Pakistan side pa asile Field Marshal Ayub Khan, aru World Bank side pa kun asile WAB Elif asile. Okay, a World Bank or member jonor naam to monot rakhibo lage. Fine. Okay, so division to kenoko dhorono asile, water division to sai lobo lage ami. Eastern rivers boli kole SRB, Satluj, Ravi and Beasor rivers India dia hoisile. Our western rivers Jhelum, Indus and Chenab JIC,
নিমনিক এটা বনাই ল'ব পাৰে SRB and JIC SRB হৈ গ'ল Satluj Ravi Beas JIC হৈ গ'ল Jhelum Indus and Chenab these rivers were given to Pakistan water sharing ratio to কেনেকুৱা আছিলে ratio was 70-30 ratio to সুধিব পাৰে the ratio was 70-30 okay India but এটা বস্তু কোৱা হৈছিলে যে India can use western rivers for non-consumptive uses like power non-consumptive uses okay like power generation navigation fish culture etc etu monot thobo lage etu directly statement form hobo pare je western jikhini rivers e western rivers or porao India kisman bostu use ko pare ba India can use water okay for non-consumptive uses etu bostu koa hoisile tar pasot etia following the suspension of the treaty India decided to stop the flow of water on the Chenab river from the Baglihar dam as a short term punitive action এই বস্তুটো রিসেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার আছিল যে রিসেন্টলি ইন্ডিয়া কোৰ পানী ৰখাইছিলে চেনাব ৰিভাৰৰ বাগলিহাৰ ডেমৰ পানী ৰখাইছিলে ঠিক আছে ওকে তাৰ পাছত ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটিৰ কেটামান আৰ্টিকলস আছিল এই আৰ্টিকলস ম্যাচ দা ফলোইং দিব পাৰে আমাৰ এক্সামত ঠিক আছে তো আৰ্টিকল 1 ত কি আছিল ডেফিনিশনস আছিল আৰ্টিকল 2 ত কি আছিল ইষ্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্স আৰ্টিকল 3 ত ওয়েস্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্স আৰ্টিকল 4 ত দুইটাই ইষ্টাৰ্ণ আৰু ওয়েস্টাৰ্ণ ৰিভাৰ্স আৰ্টিকল 5 ত ফাইনান্সিয়াল প্ৰভিজনস আছিল আৰ্টিকল 6 ত কি আছিল এক্সচেঞ্জ অফ ডাটা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট মনত থব লাগিব আমি আৰ্টিকল 8 পাৰ্মানেন্ট ইন্ডাস কমিশন ডাইৰেক্টলি স্টেটমেন্ট আহিব পাৰে যে ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি কোনখন আৰ্টিকলত পাৰ্মানেন্ট ইন্ডাস কমিশনৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে ইট উইল বি আৰ্টিকল 8 ঠিক আছে then article 9 ত again settlement of disputes and differences article 10 ত asile emergency provisions okay article 10 ত ki asile emergency provisions asile ঠিক আছে কেইটামান বস্তু লিখিব লগিয়া থাকিব হেখিনি মই লিখি দিছো ইয়াতে ওকে যদি মই ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি কথা কওঁ ইন্ডাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটিত আৰু কেইটামান পইণ্টছ আমি লিখি লব পাৰো ফৰ দা আপকামিং প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন ওকে এটা বস্তু চাবা যদি কোনোবা হুদে সৰি যদি প্ৰিলিমছত হুদা হয় যে কোনখন ড্যাম গিভ মি এন এক্সাম্পল বা এটা এক্সাম্পল এটা দিছো মই দ্যাট ইজ দ্য সালাল ড্যাম The Salal Dam was constructed okay Salal Dam was constructed by mutual agreement of two countries দুটা country agreement ত Salal Dam বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে এটো মনত থব পাৰা আৰু যদি কিবা ডিসপিউট হয় তেতিয়া এটা কোর্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশন এপইন্ট কৰিব পাৰো আমি ঠিক আছে কোর্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশন দেয়াৰ ইজ এ কোর্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশন ডিসপিউটৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে যদি ডিসপিউট হৈ যায় দুটা কান্ট্ৰিৰ মাজত তেতিয়া কোর্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশন ফাংশন কৰিব বা এজন নিউট্ৰাল এক্সপার্ট অর a neutral expert can be appointed or a neutral expert can be appointed ঠিক আছে যেতিয়া কিষানগংগা হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ল্যান্ট বনোৱা হৈছিল তেতিয়া কোর্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশনৰ ভাৰ্ডিক্টটো কামত আহিছিল কিষানগংগা হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ল্যান্ট বহাওতে এই কোর্ট অফ আৰ্বিট্ৰেশনৰ ভাৰ্ডিক্টটো ফলো কৰা হৈছিল ঠিক আছে এক্সাম্পল হুদিব পাৰে স্টেটমেন্টত প্ৰিলিমছত ৰাইট আৰু পাৰ্মানেন্ট ইন্ডাস কমিশনৰ বিষয় চাবা পাৰ্মানেন্ট ইন্ডাস কমিশন ইজ ৰিকোয়াৰ্ড টু মিট at least once in a year it should meet alternatively in both the countries ঠিক আছে তো at least once in a year মানে বছৰত এবাৰ মিটিং হ'বই লাগিব পাৰ্মানেন্ট ইন্ডাস কমিশনৰ এটো টাইম ফ্ৰেম টো হুদিব পাৰে প্ৰিলিমছত ঠিক আছে এটো মনত এটো চাব পাৰা
আৰু এটা বস্তু চাবা, during the first years of partition, during the initial years of partition, যেতিয়া India was partitioned in 1947, সেইটো টাইমত ইণ্ডাছ ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং কেনেকৈ হৈছিলে? তেতিয়াতো ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি চাইন কৰা হোৱা নাছিলে ন, চাইন কেনেকৈ হৈছিলে, শ্বেয়াৰ কেনেকৈ হৈছিলে তেতিয়া? ইট ৱাজ চাইনড বা দ্য ৱাটাৰ্ছ অফ ইণ্ডাছ ৱেৰ ডিচাইডেড বাই দ্য ইণ্টাৰ ডমিনিয়ন একৰ্ড of 4th May 1940. So in the initial years of partition, Indus water sharing or jikhini sharing asile hetu keneke kora hoisile to the inter dominion accord of 4th May 1948 hetu di kora hoisile. ঠিক আছে, এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিছ, ইণ্টাৰ ডমিনিয়ন একৰ্ড অফ 4th May 1948, এই বস্তুটো মনত ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অ'কে, আৰু ৰিচেণ্টলি যদি আমি চাওঁ, ৰিচেণ্টলি যোৱা বছৰ দেখিব পাইছিলোঁ, যোৱা বছৰ মাৰ্চ মাহত দেখিছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াই এটা ডেম কমপ্লিট কৰিছিলে অন দ্য বেংকছ অফ অন ৰিভাৰ ৰাভি। ইট ৱাজ শ্বাহপুৰ কান্দি ডেম। ঠিক আছে, লিখি ল'বা। তো নতুন যিখিনি ডেমছ আছিলে, নতুন ডেমছ কেইটামানৰ নাম মই কৈছোঁ। এটা আছিলে শ্বাহপুৰ, শ্বাহপুৰ কান্দি, মকৌৰা পটন, আৰু এটা আছিলে উজ ডেম প্ৰজেক্ট। উজ ডেম প্ৰজেক্ট। যদি ইণ্ডাছ ৰিভাৰ চিষ্টেমৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিয়াৰ নতুন প্ৰজেক্টছ আছিলে এইখিনি। শ্বাহপুৰ কান্দি আছিলে ৰাভি। অ'কে, দিছ অলছ' ৰাভি, মকৌৰা পটন, এইটো তোমালোকে মোক ক'বা উজ ডেম প্ৰজেক্ট ক'ত আছিলে। মই জেগাটো কৈ দিছোঁ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। উজ ডেম প্ৰজেক্ট ৱাজ ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, ইজ ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। ঠিক আছে, বাট কোনখন নদীৰ ওপৰত সেইটো তোমালোকে মোক ক'বা। ফাইন, অ'কে। অ'কে, এইখিনি হৈ গ'ল। ত' এইখিনি পইণ্টছ ক'বলগীয়া আছিলে, যিখিনি পইণ্টছ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। নেক্সট আমি চাই লওঁ ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ। ইণ্ডাছ ৰিভাৰ চিষ্টেমখন চাই লওঁ এবাৰ। অ'কে, কেন ইউ টেল মি ফ্ৰম উইচ প্লেচ দ্য ইণ্ডাছ ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ? ইণ্ডাছ নদীৰ বিষয়ে ক'লে আমি, ইণ্ডাছ নদী হিষ্ট্ৰী বহুত দীঘলীয়া হিষ্ট্ৰী হয়। যদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব যাওঁ, like we can start it from the Indus Valley civilization, right? So Indus নদীৰ ষ্টাৰ্টিং ক'ৰ পৰা হয়? কোনটো জেগাৰ পৰা হয় ইণ্ডাছ নদীৰ ষ্টাৰ্টিং? ইণ্ডিয়াত হয়, টিবেটত হয় নে পাকিস্তানত হয়? টিবেটৰ কোনটো জেগা? It is believed that the Indus River originates from the Bokarchu glacier. Bokarchu glacier, ঠিক আছে, Bokarchu glacier পৰা অৰিজিনেট হয়। ইট ইজ ইন টিবেট। ঠিক আছে, ইট ইজ ইন টিবেট। এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, Bokarchu glacier পৰা অৰিজিনেট হয়। ঠিক আছে, জেগা ইফালে ইফালে হ'ব পাৰে চোৱা, বাট টিবেটৰ অৰিজিনেট হয়। অ'কে, in Tibet, the river is known as Sengichu. The river is known as Sengichu or Lion's River. In Tibet, it is known as Sengichu or Lion's River বুলি কোৱা হয় ইণ্ডাছ নদীখনক। ঠিক আছে, okay. The river Indus enters India from a place known as Demchok.
It enters India from a place known as Demchok. এই প্লেচেছ খিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি সুধিব পাৰে যদি ষ্টেটিক জিঅ'গ্ৰাফি যদি সুধি দিয়ে ৰিলেটেড টু ইণ্ডাছ ৰিভাৰ, এইখিনি সুধিব পাৰে। ঠিক আছে, কোনখন জেগাৰ পৰা সোমায়। অ'কে, ডেমচকৰ পৰা সোমায়। আৰু যদি ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ মই টোটেল ড্ৰেইনেজ এৰিয়া ইণ্ডিয়াত কওঁ, টোটেল ড্ৰেইনেজ এৰিয়া হৈ যাব 11,65,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। এইটো লিখি ল'বা, 11,65,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ তাৰ টোটেল ড্ৰেইনেজ এৰিয়া হয় ইণ্ডাছ ৰিভাৰৰ। ঠিক আছে, আৰু কি কৰে চোৱা, এনেকে ফ্ল' হৈ গৈ থাকে ইণ্ডাছ নদীখন, এনেকে ফ্ল' হৈ তাৰপিছত এনেকে কৰি ইউ টাৰ্ণ এটা লৈ নংগা পৰ্বতৰ পৰা ইউ টাৰ্ণ লৈ এনেকে পাকিস্তান ফালে গুচি যায়। ঠিক আছে, সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। ইয়াত পৰ্বতৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগিব, নংগা পৰ্বত। ঠিক আছে, সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। আৰু চোৱা, ইণ্ডিয়াত যিটো চিটি ইণ্ডাছ নদী কাষত লোকেট হৈ আছে, সেই চিটিটোৰ নাম হৈছে লেহ। Okay, Leh is located on the banks of the river Indus in India. আৰু যদি ইণ্ডিয়াত থকা যিখিনি ট্ৰিবিউটাৰিজৰ কথা পাতো ইণ্ডাছৰ, তেতিয়া আমি এনেকে ক'ব লাগিব, এনেকে এটা ট্ৰিবিউটাৰি আহে ওপৰলে, যিটো হৈ যাব জাস্কৰ। অ'কে, দেন এটা হৈ যাব দ্ৰাছ। মই ইম্পৰ্টেণ্ট খিনি লিখিছো, জাস্কৰ, দ্ৰাছ। ওপৰৰ পৰা এটা আহিব শ্যোক। অ'কে, দেন এটা এইটো চাইডত থাকিব গিলগিট। এই এৰিয়াটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ, ইট ইজ পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ। দেন নংগা পৰ্বতৰ ওচৰত এটা ইউ টাৰ্ণ লয়, শ্বাৰ্প ইউ টাৰ্ণ লয় এটা। অ'কে, ট্ৰিবিউটাৰিজখিনি মনত ৰাখিবা, জাস্কৰ, দ্ৰাছ, শ্যোক, গিলগিট। আৰু শ্যোকৰে বেলেগ কেইটামান ৰিভাৰ্ছ আছে, নুব্ৰা, এইফালে পৰা আহে, এইফালৰ পৰা আহিব, দেট ইজ গলৱান। ঠিক আছে, তো কি পালো এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত পাইছিলো জাস্কৰ, ইয়াত পাইছিলো দ্ৰাছ, ওপৰ ফালে পাইছিলো গিলগিট, ইয়াত পৰ্বতৰ নামটো কি আছিলে, নংগা পৰ্বত। য়েছ, অ'কে। আৰু চোৱা, ইণ্ডিয়াত যেতিয়া ফ্ল' কৰে ইণ্ডাছ নদীখন, কোনখিনি ৰেঞ্জেছৰ মাজৰ পৰা ফ্ল' কৰে, ইট ফ্ল'জ থ্ৰু দ্য কাৰাকোৰাম এণ্ড লাডাখ ৰেঞ্জ। কাৰাকোৰাম এণ্ড লাডাখ ৰেঞ্জৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায়। ঠিক আছে, কাৰাকোৰাম আৰু লাডাখ ৰেঞ্জৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায়। ঠিক আছে, সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। আৰু এনেকে কৰি ফ্ল' কৰি কৰি একেবাৰে গৈ ক'ত ড্ৰেইন কৰে, ৱেৰ ডাজ দ্য ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ড্ৰেইন, কোনটো চিট ড্ৰেইন কৰে, এৰাবিয়ান চিট ড্ৰেইন কৰে। য়েছ, আচ্ছা, এতিয়া ট্ৰিবিউটাৰিজ, মেজৰ ট্ৰিবিউটাৰিজখিনি চাই লওঁ এতিয়া ইণ্ডাছ ৰিভাৰ। ঠিক আছে, একেবাৰে টপত যিটো অৰিজিনেট হয় এনেকুৱা জেগাত, ভেৰিনাগ স্প্ৰিঙৰ পৰা, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট ট্ৰিবিউটাৰি? ভেৰিনাগ স্প্ৰিঙৰ পৰা অৰিজিনেট হয় এনেকে, শ্ৰীনগৰ ফালে পৰা পাছ হৈ যায়, হৈ যোৱাৰ পাছত উলাৰ লেকৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে, আৰু তাৰ পাছত গৈ এনেকে পাকিস্তান ফালে সোমাই যায়। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দিছ ট্ৰিবিউটাৰি? একেবাৰে টপত যিটো থাকিব, এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে এক্সামত, নৰ্থ টু চাউথ এৰেঞ্জ কৰা, একেবাৰে টপত কি থাকিব এইটো? ইট ইজ, য়েছ, ইট ইজ ঝেলম। ঠিক আছে, ইট ইজ দ্য ৰিভাৰ ঝেলম। ঝেলম ৰিভাৰ বিষয়ে আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো পঢ়োঁ। ক'ত পঢ়োঁ আমি? উই ষ্টাডি ইট ইন 326 BC. ঝেলম ইজ ন'ন এজ হাইডেস্পেচ বাই দ্য গ্ৰীক্সখিনিয়ে হাইডেস্পেচ বুলি কৈছিলে ঝেলমক। হাইডেস্পেচ ইজ দ্য ছেইম ৰিভাৰ ৱেৰ আলেকজেণ্ডাৰ এণ্ড পোৰাছ had a battle in 326 BC, Battle of Hydaspes. ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, ঝেলম নদী কোনখন নদীক গৈ লগ কৰেগে? কোনখন নদীক লগ কৰে ঝেলমে?
আৰু it becomes a part of that river. It meets Chenab. Jhelum meets Chenab. That means যেটো সেকেন্ড পঢ়িব লাগিব আমি হেতু হৈ যাব Chenab. ঠিক আছে? তো Chenab স্টার্ট কৰ পৰা হয়? এটো স্টেট কি হৈ গল এটো? This is Himachal Pradesh. This is Punjab. Okay? আর তলত আহি গল উত্তৰাখণ্ড. হৈ যাব উত্তৰাখণ্ড. ঠিক আছে? তো হিমাচলৰ পৰা স্টার্ট হয়. ঠিক আছে? মই লিখাই দিম কৰ পৰা স্টার্ট হয়, এক্সাক্ট জায়গাখিনি লিখাই দিম. ম্যাপত জাস্ট মই আইডিয়া কাৰণে দেখাই দিছো. ওকে? তো হিমাচলৰ পৰা স্টার্ট হয় চেনাব ৰিভাৰ. আৰু স্টার্ট হয় এনেকে কৰি গৈ ঝেলামক লক কৰে বা ঝেলামে চেনাবক লক কৰে. ঠিক আছে? তাৰ পাছত চেনাবৰ তলত কি আহি যাব? চেনাবৰ তলত আহিব ৰাভি. ওকে? চেনাবৰ তলত কি আহিব? ৰাভি ৰিভাৰ আহিব. ৰাভিও ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হয়? হিমাচলৰ পৰা অৰিজিনেট হয় ৰাভি ৰিভাৰ. ওকে? ইট অৰিজিনেটছ ইন হিমালয়া. আৰু ৰাভিৰ তলত কি আহিব? বিছ আহিব, বিছ. ঠিক আছে? ৰাভিৰ তলত আহি যাব বিছ বা বিয়াস বুলিও কয় বহুতে. ঠিক আছে? আৰু আটাইতকৈ তলত কি আহিব? সতলজ আহিব. সতলজ অৰিজিনেট ক'ত হয়? Satluj does not originate in Himachal. It also originates in Tibet. Satluj আৰু Indus Tibeter পৰা originate হয়. হেতু কোৱেশ্চনো সুধিব পাৰে যে Satluj কৰ পৰা originate হয়? তো Satluj originates from Tibet. ঠিক আছে? হেতু মনত ৰাখিবা. অৰ্ডাৰ. তো অৰ্ডাৰটো আছিলে আটাইতকৈ প্ৰথম আমি কি দেখিছিলো? চোৱা, একেবাৰে ওপৰটো যায় এনেকে ইণ্ডাছখন যায় ন, তাৰ তলত ভেৰিনাগ স্প্ৰিঙৰ পৰা কি অৰিজিনেট হয় এনেকে? ঝেলম হয়. তাৰ পাছত তাৰ তলত অৰিজিনেট হৈ যাব চেনাব. তাৰ তলত কি থাকিব? ৰাভি আহিব. তাৰ পাছত বিয়াস আহিব. একেবাৰে তলত আহিব সতলজ. ঠিক আছে? এইটো লিখিবা, মনত ৰাখিবা, লিখি লোৱা. তো প্ৰথম আমি কি পঢ়িছিলো? ঝেলম পঢ়িছিলো, ৰাইট? উই ইনিশিয়ালি ষ্টাডিড ঝেলম. তো ঝেলম অৰিজিনেট ক'ৰ পৰা হয়? অৰিজিনেটছ ইন ভেৰিনাগ স্প্ৰিং ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ. ঠিক আছে? দেন উলাৰ লেকৰ ফৰ্মেশ্যনো দেখিব পাওঁ আমি ঝেলম নদীৰ লগতে. ওকে? ইট passes through Srinagar. passes এটো সুধিব পাৰে. It passes through Srinagar. It joins Chenab. It joins Chenab. ঠিক আছে? It joins Chenab. আৰু চোৱা, এই যিমানখিনি ৰিভাৰ্ছ এটা দেখালো মই, গোটেইখিনি ৰিভাৰ্ছ গৈ চেনাবকে লগ কৰে এট ওৱান পইণ্ট. ঠিক আছে? চেনাবকে লগ পায় আৰু চেনাবে গৈ ক'ত লগ হৈ যায়? চেনাব মিটছ ইণ্ডাছ ৰিভাৰ, দ্য মেইন ইণ্ডাছ ৰিভাৰ. কোনটো জেগাত? মিঠানকোট. ঠিক আছে? মিঠানকোটত লগ হয়. ইন এ প্লেচ ন'ন এজ মিঠানকোট, চেনাব টেকিং অল দ্য ৰিভাৰ্ছ টুগেদাৰ, ইট মিটছ দ্য গ্ৰেটাৰ ইণ্ডাছ ৰিভাৰ. আৰু ইণ্ডাছ ৰিভাৰ একেবাৰে গৈ ক'ত ড্ৰেইন হয়? আৰাবিয়ান সি ড্ৰেইন হৈ যায়. সেই মিঠানকোট নামটো মনত ৰাখিবা, মিঠানকোট. ঠিক আছে? ঝেলামত বনোৱা কেইটামান হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ যদি ক'বলৈ যাওঁ, উৰি, লোৱাৰ ঝেলম হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট. ঠিক আছে? উৰি নামটো আমি শুনা শুনা লাগিছে, ৰাইট? উৰিত ট্ৰাইক এটা হৈছিলে, উৰিৰ ওপৰত মুভি এটাও আহিছিলে, ৰাইট? তো উৰি আৰু চোৱা, যদি আমি উৰি গম পাই যাওঁ, উৰি ক'ত আছে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে. তো উৰি যদি আমি গম পাই যাওঁ, তো চোৱা, কিছুমান বস্তু লজিকেলি আমি ডিকোড কৰিব পাৰোঁ এক্সামত. গম পাইছা? উৰি ক'ত আছে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে, ৰাইট? তো ডেফিনেটলি এইটো সতলজৰ ওপৰতো ডেম নহ'ব, ৰাভিৰ ওপৰতো ডেম নহ'ব এইটো, বিকজ ঝেলম ক'ত আছে? ঝেলম জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে. অবভিয়াছলি উৰি উইল বি ইন ঝেলম ৰিভাৰ.
যদি সিকুৱেন্সটো আমি গম পাওঁ ৰিভাৰ্ছৰ আমি হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টখিনিও মাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত বনোৱা হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ ইন ঝেলম মাংলা আৰু নীলম ঝেলম এইখিনি হৈছে তোমাৰ পাকিস্তানৰ ঠিক আছে হ'ব এইখিনি লিখি ল'বা অলৰাইট নেক্সট ৰিভাৰ যিটো আছিলে তলৰ সিকুৱেন্সটো কি আছিলে ঝেলম তাৰপিছত চেনাব য়েছ ৰাইট ডাউন দ্য নেক্সট ৰিভাৰ চেনাব আমি চিৰিয়েলি কৰিম অৰ্ডাৰতে কৰিম আমি অ'কে চেনাবৰ অৰিজিন ক'ত হয় চেনাব originates in Tandi. Tandi is the confluence of Chandra and Bhaga rivers. In কোনটো জায়গাত মই কৈছিলো চেনাবৰ অৰিজিন হয় হিমাচল প্ৰদেশ yes in হিমাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে জেগাখিনিৰ নাম মনত ৰাখিবা ডেমচক য'ত ইণ্ডাছ এণ্টাৰ কৰে ঠিক আছে আৰু ইণ্ডাছৰ অৰিজিনেট ক'ত হয় টিবেটৰ বকাৰচু গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ঠিক আছে তো এইটো বেলেগ বেলেগ আছিলে হা বেলেগ বেলেগ সাইণ্টিষ্টখিনিয়ে বেলেগ বেলেগ মানে ফাইণ্ডিংছ পাইছিলে কিছুমানে মানে বকাৰচু এতিয়া আমি কনচিডাৰ কৰোঁ বকাৰচু আগতে বেলেগ আছিলে ঠিক আছে তো মেজৰ হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ কি হ'ব চেনাবত बगलिहार ডেম তাৰপিছত ৰাতলে তাৰপিছত আহিব দলহস্তি হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট নামখিনি মনত ৰাখিবা হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছৰ মেচ দ্য ফলোইং দিব পাৰে ঠিক আছে মেচ দ্য ফলোইংকে দিব পাৰে এইখিনি বগলিহাৰ ডেম ৰাতলে ডেম আৰু দলহস্তি হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট ঠিক আছে হৈ গ'ল নেক্সট সিকুৱেন্সটো কি আছিলে ৰাভি ৰিভাৰ ৰাভি অৰিজিন ক'ৰ পৰা হ'ব ষ্টেট যদি মই সুধো ষ্টেট এগেইন হিমাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে কোনটো জেগা ওচৰত হিমাচলৰ চম্বা ওচৰত চম্বা নিয়াৰ ৰহতং পাছ চম্বা নিয়াৰ ৰহতং পাছ পাছেছখিনি চাই ল'বা এক্সামৰ কাৰণে ষ্টেটিক জিঅ'গ্ৰাফিত পাছেছ সুধিব পাৰে মাউণ্টেইন পাছেছ যেনেকৈ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত থকা মাউণ্টেইন পাছেছখিনি কি হয় পীৰ পঞ্জল আৰু এটা আছিলে বুৰঝিল পাছ বানিহাল পাছ ঠিক আছে জজিলা পাছ লাডাখত পৰি গ'ল এতিয়া ঠিক আছে সেইখিনি চাই ল'বা পেঞ্চিলা পাছ আছিলে তাত অ'কে পেঞ্চিলা আছিলে ইভেন এইটো সুধিব পাৰে চিটিজখিনি ক'ত ক'ত কি কানেক্ট কৰে পাছেছ থ্ৰু দি সেইটো সুধিব পাৰে গম পাইছা দেন ৰাভি ৰিভাৰত থকা মেজৰ হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ কি হৈ যাব ৰঞ্জিত সাগৰ ডেম নেক্সট আহি যাব চামেৰা 1 2 3 অ'কে এইখিনি লিখি ল'বা মেজৰ হাইড্ৰইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ on the river Ravi. Camera.
20 নেক্সট ৰিভাৰ কি হৈ যাব বিয়াস বা 20 okay originate again it originates near Rohtang Pass again কোনখন স্টেট হিমাচল প্ৰদেশ ঠিক আছে আচ্ছা বিয়াসে কোনখন নদীক লক কৰে it meets the lowest river Satluj ঠিক আছে তো বিয়াস meets Satluj কোনটো পয়েন্টত এটা পয়েন্ট known as Harike এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এটা পয়েন্ট known as Harike where is this point located হেতু মোক কবা তোমালোকে where is Harike point located ঠিক আছে ইন্ডিয়াত নে পাকিস্তানত এই বস্তুটো মোক কবা ঠিক আছে ইন্ডিয়া যদি ইন্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটত ওকে প্লিজ লেট মি নো ইন দা কমেন্ট সেকশন জিঅ'কলে অনলাইন চাই আছা ওকে মেজৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ কি হৈ যাব ইয়াত পং আৰু দেহা এনেকে মনত থৈ দিবা এইটো লিখিবা পাণ্ডো ডেম আৰু ইয়াৰ ফুল নেম হৈ যাব দেহাৰ পাৱাৰ হাউচ পাণ্ডো ডেম আৰু দেহাৰ পাৱাৰ হাউচ দেহাৰ পাৱাৰ হাউচ ঠিক আছে পাণ্ডো ডেম আৰু দেহাৰ পাৱাৰ হাউচ ওকে লাষ্ট এতিয়া ট্ৰিবিউটাৰী কি হৈ যাব ইন্দাছৰ সতলজ ওকে দ্য লাষ্ট ট্ৰিবিউটাৰী ইজ সতলজ সতলজ অৰিজিন ক'ত হয় ইট অলসো অৰিজিনেটস ইন টিবেট it originates in Tibet okay it is also known as Satadri it is also known as Satadri river বুলিও কোৱা যায় okay যদি origin কথা পাতো রাক্ষসতল lake in Tibet ইন্ডিয়াত কেতিয়া কোড এন্ট্ৰি কৰে শিপকিলা পাস ইট এন্টাৰ্স ইন্ডিয়া ইন শিপকিলা পাস ঠিক আছে মনত থবলৈ ইজি হয় শিপকিলা সতলজ ঠিক আছে শিপকিলা সতলজ এন্ড ইন্ডিয়াৰ এন্ট্ৰি পইণ্ট ইন্দাছৰ এন্ট্ৰি পইণ্ট কি আছিলে ডেমচক আছিলে ৰাইট সতলজৰ মেজৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ বহুত ফেমাস হয় আমি সৰুৰ পৰাই শুনি আহি আছো ইভেন জিকে কিতাপতো আমি পাই থাকো সৰুৰ পৰাই ৰাইট এটা হৈ যাব দ্য ভেৰি ফেমাস ভাকৰা নাংগল ডেম আমি সৰুৰ পৰাই পঢ়ি আহিছো ভাকৰা নাংগল ডেমৰ বিষয়ে ৰাইট দেন তাৰ পিছত আহি যাব নাথপা জাকৰি হাইড্ৰ
পাৱাৰ ষ্টেচন ঠিক আছে আৰু এটা হৈ যাব খৰচম বাংলো খৰচম वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एटू हो गल এটা ঠিক আছে এটু লিখি লবা खरचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वांगटू खरचम वांगटू अच्छा जदि मैं सुधो तुम्हालोকক व्हाट इज पंचनद पंचनद বুলি কলে কি বুজি পা व्हाट इज पंचनद এটা पंचनदৰ কনসেপ্ট দিব পাৰে এক্সামত पंचनद কি হয় पंचनद তো पंच বুলি কলে 5 पंच বুলি কলে 5 আৰু এই নদীখিনিৰ পৰা নাম আহিছে पंजाब राइट लैंड ऑफ 5 रिवर्स ঠিক আছে তো पंचनद কি হয় লিখি লোৱা Panchanad comprises 5 rivers located on the left bank of the Indus River. So left bank হয় tributaries হয় এই পাঁচটা ঠিক আছে যিখিনি আমি পঢ়িলো এতিয়া these are left bank tributaries of the river Indus ঠিক আছে আৰু এই ৰিভাৰ খিনি কি কি হৈ যাব ৰাভি ঝেলম সতলজ বিচ এণ্ড চেনাব যিখিনি আমি এতিয়া পঢ়িলো these 5 rivers form the Panchanad okay अच्छा ए Panchanad rivers of ভিতৰত tell me the names of 2 rivers that do not flow into Jammu and Kashmir Ravi and Bias আৰু তলত একো নাই আৰু তলত it will be Ravi and Satluj ঠিক আছে Ravi আৰু Satluj Jammu and Kashmir ফ্লো নকৰে পাঞ্জাব এণ্ড হিমাচলৰ পৰা ফ্লো কৰি ড্ৰেইন কৰি যায় এফালে ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিবা ओके तो যদি তোমালোকে সিকোয়েন্সটো গম পোৱা সিকোয়েন্সটো কি আছিল আকৌ এবাৰ একেবাৰে টপত ঝেলম চেনাব ৰাভি বিয়াস এণ্ড সতলজ ঠিক আছে ওকে সো দিস আর पंचनद কোনটো জায়গাত লগ পায় ইন্ডাস নদীক মিথানকোট ওকে এটো মনত ৰাখি দিবা ওকে এখিনি হৈ যাব ৰিভাৰ ইন্ডাস ট্ৰিবিউটাৰিজ এণ্ড দা মেজৰ ড্যামস নেক্সট কি আছিল আমাৰ পাঁচটা পইণ্টৰ ভিতৰত the next point was closure of Atari Wagah border check post right so Wagah border ceremony hoisil tat so basically ceremony to rakhai dia hoisil and border to close kori dia hoisil after the Pahalgam attack thik ase to hetu ami sai lo okay so likhi lobo para next point to closure of Atari Wagah border check post so India jodi India aru Pakistan dividing line jodi kotha patu what is the name of the dividing line red cliff line thik ase the gutte boundary to kami kebara part of divide korisu we have divided the boundary of India and Pakistan okay so enake likhibo para
Indo-Pak border can be divided into some parts. যেনেকৈ এটা হৈ গ'ল AGPL, এটা হৈ গ'ল AGPL, দেন এটা পাৰ্ট হৈ যাব IB, এটা পাৰ্ট হৈ যাব LOC, ঠিক আছে। তো AGPL কি হয়? চ' এনেকুৱা ফ্লো চাৰ্ট যদি বনাই কৰি লোৱা তেতিয়া ইজি হৈ যাব পাৰে বস্তুটো, অ'কে। যিসকলে অনলাইন লাইভ চাই আছা, ত' ইউ গাইজ কেন ইভেন স্পীডত লগাই তোমালোকে চাব পাৰা, বা য'ত লিখিবলগীয়া থাকে তাত পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰা, অ'কে। তো AGPL কি হয়? একচুৱেল গ্ৰাউণ্ড পজিশ্যন লাইন, একচুৱেল গ্ৰাউণ্ড পজিশ্যন লাইন হয় AGPL, অ'কে। এইটো বেচিকেলি কাৰ কাৰণে হয়? চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰ কাৰণে হয়, ঠিক আছে, চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰ কাৰণে হয়। ইট ছেপাৰেটছ Indian and Pakistani troops along the 110 kilometer disputed region of, বা directly আমি ক'ব পাৰো region of Siachen, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট আছিলে এইটো হৈ গ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী, অ'কে। আৰু ইয়াৰে এটা পাৰ্ট থাকিব WB, that is working boundary, ইয়াৰে পাৰ্ট এটা থাকিব working boundary। working boundary কি হয়? working boundary separates, it separates কোনখিনি জায়গা? আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ with that from the Pakistani Punjab, তো ৰেডিক্লিফ লাইনৰ পাৰ্টে হ'ব এইটো, ৰেডিক্লিফ লাইন বুলিও কয় হা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰটোক ৰেডিক্লিফ লাইন, অলছ' ন'ন এজ ৰেডিক্লিফ লাইন, ঠিক আছে, ৰেডিক্লিফ লাইন। ৰেডিক্লিফ লাইনৰ পাৰ্টে হয় ৱৰ্কিং বাউণ্ডাৰী, সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু ৱৰ্কিং বাউণ্ডাৰী কি কৰে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক পাঞ্জাৱত, পাকিস্তানত থকা পাঞ্জাৱৰ লগত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ছেপাৰেট কৰে, অ'কে। তোমালোকে যদি মেপখন চোৱা তাত দেখিবা পাকিস্তানী পাঞ্জাৱ আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰে সৰু এটা বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, সেই বৰ্ডাৰক ছেপাৰেট কৰে, ঠিক আছে। যিটো ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেড কাশ্মীৰৰ কথা কৈছোঁ মই, এনেকুৱা আছে ন, এনেকুৱা টাইপৰ আছে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেড কাশ্মীৰ, এই সৰু পাৰ্টটো পাকিস্তানৰ পাঞ্জাৱৰ লগত ৱৰ্কিং বাউণ্ডাৰীয়ে ছেপাৰেট কৰে, সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ঠিক আছে। নেক্সট হৈ যাব LOC, লাইন অফ কণ্ট্ৰল। It separates the UT of Ladakh and Jammu and Kashmir from that of Pak occupied Kashmir, okay, LOC, this is LOC। LOC form কেতিয়া হৈছিলে? when was LOC formed? ক'বা মোক সেইটো, বিকজ আৰু LOC এডমিনিষ্ট্ৰেট কেনেকৈ কৰা হয়, কোনখন এগ্ৰিমেণ্ট আণ্ডাৰত কৰা হয় LOC এডমিনিষ্ট্ৰেট কেনেকৈ কৰা হয় LOC?
গম পোৱা নে? প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন যে LOC এডমিনিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰা হয়, ঠিক আছে, বা LOC ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিলে, এইটো কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে। মই সুধিছোঁ when was LOC formed? এইটো কুৱেশ্যনটো তোমালোকে আনচাৰ দিবা, when was LOC formed, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট চোৱা, যিখিনি ক্ৰছিং পইণ্টছ আছিলে, ক্ৰছিং পইণ্টছ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজত ক্ৰছিং পইণ্টছ, সেই ক্ৰছিং পইণ্টছখিনি চাই লওঁ। নৰ্থত আছিলে আটাৰী ৱাগা বৰ্ডাৰ, Atari Wagah border, okay. Then তাৰ তলত আছিলে যেনেকে আটাৰী ৱাগা হৈ গ'ল, তেনেকে গণ্ডা সিংৱালা আৰু হুছেইনীৱালা, আৰু এটা ক্ৰছিং পইণ্ট আছিলে, দেট ইজ মুন্নাবাও খোকৰাপাৰ ক্ৰছিং পইণ্ট, অ'কে। এইটো ৰাজস্থানত পৰে, ঠিক আছে, এইটো পাঞ্জাৱত পৰে, এইটো ৰাজস্থানত পৰে, ঠিক আছে। ডেট মিনছ এইটো এটাকে চাউথত আছে, এইটো নৰ্থত, এইটো তাতকৈ তলত, এইটো একেবাৰে তলত, ঠিক আছে। এইটো ছিকুৱেঞ্চো দিব পাৰে মিলাবলৈ, ঠিক আছে। এৰেঞ্জ দ্য ক্ৰছিং পইণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। গণ্ডা সিং ৱালা আৰু হুছেইনীৱালাটো মাজত থাকিব, তাৰ তলত থাকিব মুন্নাবাও আৰু খোকৰাপাৰ। মুন্নাবাও হৈছে ৰাজস্থান ইণ্ডিয়া, ইয়াত চোৱা গণ্ডা সিংৱালাটো পৰিব পাকিস্তানত আৰু হুছেইনীৱালাটো পৰিব ইণ্ডিয়াত, ঠিক আছে। আটাৰী পৰিব ইণ্ডিয়াত, ৱাগা পৰিব পাকিস্তানত, ফাইন। These were the five, these were some of the crossing points. আচ্ছা, আৰু এটা বৰ্ডাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে, that is Sar Creek. Sar Creek শুনিছানে? Have you heard of Sar Creek border? Sar Creek. The Sar Creek is basically in Gujarat, ঠিক আছে। তো Sar Creek কি কৰে? Sar Creek border it separates southern Sindh, Sindh হৈ গ'ল ক'ত? পাকিস্তানত, with বা from southern Gujarat বা গুজৰাটৰ এটা এৰিয়া, ঠিক আছে। মানে গুজৰাটৰ একদম তলৰ এৰিয়াটো নহয়, গুজৰাটৰ কেইটামান এৰিয়া ছেপাৰেট কৰে, ঠিক আছে। এইটো কি বুলি কয়? বানগংগা বুলিও কয়। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি পাৰ্ট, ঠিক আছে। দ্য ডিভিজনছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান এণ্ড দ্য এণ্টায়াৰ ৰেডিক্লিফ লাইন, ৱৰ্কিং বাউণ্ডেৰী কি হয়, তাৰপিছত আমি কি কি চালোঁ, আৰু AGPL কি হয়, একচুৱেল গ্ৰাউণ্ড পজিশ্যন লাইন কি হয়, ঠিক আছে। অল ৰাইট, দ্য নেক্সট উইল বি কেঞ্চেলেশ্যন অফ সাৰ্ক ভিজা এক্সামশ্যন স্কিম। নেক্সট লিখি ল'বা, কেঞ্চেলেশ্যন অফ সাৰ্ক ভিজা। The next will be cancellation of SAARC visa exemption scheme. It was launched in, launch কেতিয়া কৰা হৈছিল এটো লিখি ল'ব লাগে আমি, 19
92 ইয়াৰ সুধিব পাৰে based on the decision of fourth SAARC summit 1988 যেটো fourth SAARC summit হৈছিলে এই fourth SAARC summitৰ recommendations এইটো ভিসা স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছিলে fourth SAARC summit ক'ত হৈছিলে ইছলামাবাদত হৈছিলে and it covers 24 categories. It covers 24 categories. এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা it covers 24 categories. আচ্ছা এইটো হৈ গ'ল তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা So, what is the meaning of SAARC? South Asian Association of Regional Cooperation, right? Countries ki ase? South Asian country khini ase. Nepal, Bhutan, India, Pakistan, gute khini ase, right? So, etu karone, is scheme or kotha jodi kobole jao, let us speak about some Indian provisions of the scheme. Indian provisions buli kole, jeneke so ami gom pao, citizens of Nepal and Bhutan can enter India, right? Friendship agreement ase. So citizens of India and Nepal and Bhutan can enter India without any visa. ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল যেটো ভিসা এটা এক্সাম কৰা বা এটা উঠাই দিয়া হ'ল তো আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন আছিল হেখিনি চাই লও আমি তো আন্ডাৰ দিস স্কিম সিটিজেন্স অফ পাকিস্তান আগৰ কথা কৈছো মই সিটিজেন্স অফ পাকিস্তান could only visit 10 sites but 10 locations in India ঠিক আছে আৰু পাছলে 2015 মানত এটো চেঞ্জ কৰি 15 সাইটস কৰি দিয়া হৈছিল 15 লোকেশনস কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এই বছৰ পেহেলগামৰ পাছত এই স্কিমটো মানে ৰিমুভ কৰা হল ফৰ পাকিস্তানী সিটিজেন্স ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা আৰু ভিসা ভ্যালিড কেতিয়ালৈকে হয় ইট উইল বি ভ্যালিড ফৰ 1 ইয়াৰ ঠিক আছে এক বছৰ ভ্যালিডিটি থাকিব এটো লিখি লব পাৰা ভ্যালিডিটি 1 ইয়াৰ the validity will be 1 year ঠিক আছে ওকে এটো হৈ গল আচ্ছা সো ইয়াৰ লগে লগে আমি পঢ়িব লাগে and very important council that is the National Security Council because NSCও বহুত নিউজৰ আছিল প্লাস NSAও নিউজৰ আছিল National Security Advisor নিউজৰ আছিল ঠিক আছে তো লিখা National Security Council National Security Council ঠিক আছে তো NSA এর মেইনলি তিনটা বডি তিনটা পার্টৰ ভাগ হৈ আছে বলে আমি কব পাৰো one is SPG that is Strategic Policy Group one is National Security Advisory Board okay next is National Security Advisory Secretariat ঠিক আছে
NSC এষ্টাব্লিছ কেতিয়া কৰা হৈছিলে 1998 ত এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে বাই দ্য অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্ট okay by the Atal Bihari Vajpayee government National Security Council okay National Security Council was established by the Atal Bihari Vajpayee government okay National Security Council or establishment হৈ গল 1998 ঠিক আছে আচ্ছা National Security Council ফৰ্ম হোৱা আগে আগে NSC কাম কোনে কৰিছিল who did the works of NSC এটো লিখা before the formation of NSC the functions related to national security were carried out by the principal secretary to the prime minister the principal secretary to the prime minister okay আচ্ছা ইয়াত চোৱা তোমালোকে নেশনাল সিকিউৰিটি এডভাইজৰি সেক্ৰেটাৰি যেটো হয় এই সেক্ৰেটাৰিয়েটত কোন কোন থাকে it is headed by the prime minister the secretariat is headed by the prime minister in fact গোটে NSC টোৱে হেড কৰে prime minister গোটে NSC টোৱে হেড কৰে prime minister the prime minister of India is the head of the NSC ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা আৰু সেক্ৰেটাৰিয়েট কেনেকে ফাংশন কৰে the secretariat functions with the help of the national security advisor present security advisor কোন হয় yes আমি হেকিনেও লিখিম chronologically আমি এটো চাম যে ইন্ডিয়াৰ ন্যাশনাল সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ্স প্ৰথম কোন আছিল আৰু প্ৰেজেন্ট জন কোন হয় ঠিক আছে হেকিনেও চাই লম আৰু NSC হেডকোয়াৰ্টাৰস কোট হয় হেডকোয়াৰ্টাৰস হৈ গল নিউ দিল্লী এটো মনত ৰাখিবা ফাইন আৰু বোর্ডে কি কৰে গম পোৱা নে এই ন্যাশনাল সিকিউৰিটি বোর্ডে লং টার্ম প্ল্যানিং কৰে লং টার্ম প্ল্যানিং কৰে ঠিক আছে লং টার্ম প্ল্যানিং এন্ড পলিসি রেকমেন্ডেশনস অন ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইস্যুস এটো মনত ৰাখিবা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজরি বোর্ডে কৰে ঠিক আছে ওকে লিখি লোৱা এতিয়া যদি আমি chronologically চাও who was the first security advisor of India প্ৰথম কোন আছিল নেক্সট কোন আছিল অজিত ডোভাল কি নম্বৰ হয় তেওঁ 5 নম্বৰ হয় 5th ঠিক আছে একদম প্ৰথম আছিল ব্ৰজেশ মিশ্রা ঠিক আছে নেক্সট হৈ গল JN দীক্ষিত নেক্সট হৈ গল MK নাৰায়ণ তার পাছত আছিল শিবশঙ্কৰ মেনন আৰু এতিয়া লংগেষ্ট সার্ভিং তেওঁ থার্ড টার্ম সার্ভ কৰি আছে দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ফেমাস অজিত ডোভাল স্যার
অজিত ডোভাল ঠিক আছে তেওঁ 3 নম্বৰ টাৰ্ম চাৰ্ভ কৰিছে এণ্ড হি ইজ দ্য লংগেষ্ট চাৰ্ভিং সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে ক্ৰনলজি দিব পাৰে এক্সামত মিলাবলৈ যে প্ৰথম কোন আছিলে ব্ৰজেশ মিশ্ৰা জি এন দীক্ষিত এম কে নাৰায়ণ শিৱ শংকৰ মেনন দেন অজিত ডোভাল ঠিক আছে আৰু গোটেই 5 জনৰ ভিতৰত তুমি চাবা অনলি এম কে নাৰায়ণ এণ্ড অজিত ডোভাল ৱেৰ IPS ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা ওকে হৈ গ'ল so these were all the national these were or are all the national security advisors of India এতিয়া আমি চাব লাগে তুমি চাবা past operations এতিয়া চোৱা on the 7th of May 2025 আমি যেনেকে গম পাওঁ যে আমি কি কৰিলো পাকিস্তানৰ এগেইনষ্টত এটা অপাৰেশন লঞ্চ কৰিছিলো ইন মানে ৰেসপন্স কৰিছিলো আমি ৰেসপন্ড কৰিছিলো টু দা পেহেলগাম টেৰৰ এটেক অপাৰেশনটোৰ নাম আছিলে অপাৰেশন সিন্দুৰ বহুতে ধুনিয়াকে প্ল্যান কৰা হৈছিল ইট ওয়াজ এ ভেৰি টেকটিক্যাল ভেৰি স্ট্ৰেটেজিক অপাৰেশন লঞ্চ এগেইনষ্ট পাকিস্তান ঠিক আছে তো অপাৰেশন সিন্দুৰ এই বছৰ লঞ্চ কৰিছিলে বাট আমি অপাৰেশন সিন্দুৰৰ ফ্যাক্টছখিনি চাম অলপ পাছত বাট এতিয়া আমি চাই লওঁ অপাৰেশন সিন্দুৰৰ আগত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজত কি কি অপাৰেশনছ লঞ্চ কৰা হৈছিল ৰাইট ফ্ৰম দা ষ্টাৰ্টিং ঠিক আছে Okay. So, pratham ami sai lou. That will be Operation Riddle. অপাৰেশন কি আছিল অপাৰেশন ৰিডল আছিল ঠিক আছে অপাৰেশন ৰিডল কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল ইট ওয়াজ লঞ্চ বাই ইন্ডিয়া ইন 1965 ত কি চলিছিল ইণ্ডো পাকিস্তান ওয়াৰ চলিছিল ৰিডল কি আছিল গম পোৱা নে ইট ওয়াজ আৱাৰ ৰেসপন্স পাকিস্তানৰ এগেইনষ্টত আমি ৰেসপন্ড কৰিছিল ঠিক আছে এটো টাইমত পাকিস্তানে দুটা অপাৰেশন লঞ্চ কৰিছিল দ্যাট ওয়াজ অপাৰেশন জিব্ৰাল্টাৰ and Grand Slam. So these were launched by Pakistan. So यार against तो आमी launch करिसिलो Operation Riddle 1965 ठीक আছে হেতু মনত ৰাখিবা then next আমি অপাৰেশন কব পাৰো অপাৰেশন Ablaze অপারেশন অ্যাব্লেজ লঞ্চ করা হয়েছিল এগেইন 1965 এপ্রিল 1965 লঞ্চ করেছিল এইটো ডিউরিং দ্য ওয়ার আগস্ট সেপ্টেম্বর মাহত লঞ্চ করেছিল রিডল কিন্তু এইটো আগতে লঞ্চ করেছিল এপ্রিল 1965 ঠিক আছে অ্যাব্লেজ ইন্ডিয়ান আর্মি was set up in the run of Kutch. The run of Kutch, Gujarat. ঠিক আছে আৰু তুমি চাবা 1965 পাছতে জানুৱাৰী মাহত 1966 জানুৱাৰী মাহত কি হৈছিল এটা ডিক্লেৰেশ্যন সাইন কৰিবলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোলে গৈছিল তাশকেণ্টলৈ গৈছিল উজবেকিস্তান ডিক্লেৰেশ্যনটোকে তাশকেণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন বুলি কয় আৰু তাৰ পাছত তেওঁ ঘূৰি নাহিলে ৰাইট হি ডাইড মিষ্টেৰিয়াছলি ইন তাশকেণ্ট উজবেকিস্তান ওকে হু ওয়াজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এট দ্যাট টাইম লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ওকে নেক্সট অপাৰেশ্যন আছিলে অপাৰেশ্যন Cactus Lily was launched during the Bangladesh Liberation War
1971 বা ইণ্ডো পাকিস্তান ৱাৰ অফ 1971 ঠিক আছে it is also known as operation Meghna Heli Bridge also known as operation Meghna Heli Bridge আমি আৰু দুটা অপাৰেশন লঞ্চ কৰিছিলো হেৰুট 1971 ইণ্ডো পাকিস্তান ৱাৰ টাইমতে the operations were operation Trident and Python okay operation Trident and operation Python and সেই টাইমতে INS Vikrant ইউজ কৰিছিলো আচ্ছা নেক্সট হৈ যাব অপাৰেশন মেঘদূত অপাৰেশন মেঘদূত কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল ইন 1984 যেতিয়া সিয়াচেন কনফ্লিক্ট চলিছিল সিয়াচেন কনফ্লিক্ট চলি থাকোতে আমি অপাৰেশন মেঘদূত লঞ্চ কৰিছিল মেঘদূত বুলি ক'লে ক্লাউড মেসেঞ্জাৰ ওকে ক্লাউড মেসেঞ্জাৰ so it is a reference to Kalidas's Sanskrit poem okay Meghdoot then eta hoy gol very famous operation Vijay okay operation Vijay ketia launch korisilo ami 1999 jeta Kargilor war hoisile tetia launch korisilo operation Vijay aru heru time ode duta beleg operation launch korisilo eta hoy gol operation Safed Sagar so naam to Sagar ase but it was launched by Indian Air Force so confuse নকৰিবা এটো ঠিক আছে আৰু এটা হৈ গল অপাৰেশন তলৱাৰ okay it was launched by Indian Navy same 1999 ote abo next eta operation asile operation Bandar এটা লঞ্চ কৰিছিলো আমি Balakot air strike 2019 operation Bandar asile ঠিক আছে 2019 Balakot air strike or pasot launch korisilo ami right ইয়াৰ মাজত আৰু এটা অপাৰেশন মিসিং আছে কিন্তু কো পাৰিবা নে কি মিসিং হৈ আছে হা নো 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 2001 parliamentary attack jetia hoisile tetia ami Pakistaner against eta operation launch korisilo 2001 can you tell me the name of the operation 2001 okay hetu mu koba tumaloke let me know in the comment section jio kole online sai asa 2001 ot ami ki operation launch korisilo ekhon operation or namot ami ta day celebrate koru we celebrated day also in India the day comes in the month of January এজন বহুত ফেমাস পার্সোনালিটির বার্থ অ্যানিভার্সারিও হয় ওবামা কি হবো ঠিক আছে সো দিস ওয়্যার অল দি অপারেশনস লঞ্চ বাই ইন্ডিয়া এগেইনস্ট পাকিস্তান ঠিক আছে ইন দ্য হিস্ট্রি আচ্ছা নাও কাম টু দ্য মেইন অপারেশন দ্যাট ওয়াজ লঞ্চ দিস ইয়ার দ্যাট ইজ অপারেশন সিন্দুর ঠিক আছে So yet Operation Sindoor emerged as a calibrated military response to an evolving pattern of asymmetric warfare. The terrorist attack on tourists in Pahalgam in April 2025 served as a grim reminder of this shift. India's response was deliberate, precise, and strategic. Without crossing the LOC or international boundary, Indian forces struck terrorist infrastructure and eliminated multiple threats. Okay. আৰু সোৱা অপাৰেশন সিন্দুৰ ৰেভলিউশনাৰী আছিল লাইক অপাৰেশন সিন্দুৰে এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'লে নট অনলি টু পাকিস্তান বাট টু দি এন্টায়াৰ ওয়াৰ্ল্ড যিখিনি কথা সাগে মানে আগতে কোনো গম নাপাইছিল যেনেকে এটা বস্তু ক'ব পাৰো আমি যে অপাৰেশন সিন্দুৰে ইণ্ডিয়াৰ
ৱেপন ৱেপনৰ ক্ষেত্ৰত বাট সেলফ ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া বহুত ওপৰলৈ লৈ গ'ল ঠিক আছে সেকেন্ড হৈ গ'ল আমি প্ৰুফ কৰি দিলো যে ইণ্ডিয়া আত্মনিৰ্ভৰ যেটো আমাৰ পলিসি হয় মেক ইন ইণ্ডিয়া পলিসি দ্যাট ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰং ঠিক আছে কেনেকৈ হয় আমি চাই লম ৰাইট ওকে যেনেকৈ ইয়াত কোৱা হৈছে চোৱা however beyond tactical brilliance what stood out was the seamless integration of indigenous high-tech systems into national defense whether in drone warfare layered air defense or electronic warfare operation sindoor marks a milestone in india's journey towards technological self-reliance in military operations gotike military operations khetrot india etia highly self-reliant hoy goise and etu okol ami noko amar loge loge gote world e koy ase গোটে ওয়ার্ল্ডে এটা বস্তু কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ আত্মনিৰ্ভৰ পলিসি হ্যাজ বিকাম মানে বহুত ডেভেলপড হয় আমি দেখুৱাই দিলো অপাৰেশন সিন্দুৰৰ টাইমত যে ইণ্ডিয়া হ্যাজ ৰিচড নিউ হাইটস ইন দ্য স্পিয়াৰ অফ মেক ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে অপাৰেশন সিন্দুৰ কেতিয়া হৈছিলে যদি আমি কওঁ অপাৰেশন সিন্দুৰ ওয়াজ লঞ্চ ইন দ্য আৰ্লি মৰ্নিং অফ মে 7 2025 ঠিক আছে ক'বলৈ গ'লে 25 মিনিটছ লাগিছিলে আমাৰ আৰ্ম ফৰ্চেছক পাকিস্তানত গৈ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ ৰাইট we can say from the time 15 to 1:30 লৈকে এই ষ্ট্ৰাইকখিনি চলিছিলে ঠিক আছে আচ্ছা অপাৰেশন সিন্দুৰৰ প্ৰথম মই এটো ক'ব বিচাৰিম এটো এটা মাইলস্টোন হয় আমাৰ কাৰণে লাইক হিষ্ট্ৰীত প্ৰথম আছিল এটো যে অপাৰেশন সিন্দুৰৰ ব্ৰিফিং কোনে কৰিছিলে চোৱা ইট ওয়াজ ডান বাই টু ফিমেল আৰ্ম ফৰ্সেছ অফিচাৰ্ছ ৰাইট ইন দিস সাইড উই হ্যাভ উইং কমান্ডাৰ ভিয়মিকা সিং এণ্ড অন দ্যাট সাইড উই হ্যাভ কলোনেল সোফিয়া কুৰেশী ঠিক আছে both of these women have proven that তেওঁলোকৰ কামখিনি পা আমি গম পাওঁ তেওঁলোকে এচিভমেন্টসও বহুতখিনি আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্সেছত ৰাইট কলোনেল সোফিয়া কুৰেশীও বাহিৰতো গৈ বহুতখিনি অপাৰেশনছ লিড কৰিছিলে ইন কংগোতো তেওঁ বহুতখিনি কাম কৰি আহিছে ৰাইট এণ্ড ইন দ্য মিডল উই হ্যাভ ফৰেন সেক্ৰেটাৰী বিক্ৰম মিশ্ৰী ঠিক আছে okay Operation Sindoor took place on 7th May 2025 as a response to Pahalgam terror attack. The operation marks a significant evolution in modern warfare, illustrating Indian military's engagement beyond traditional warfare. It was a joint operation launched by Indian Army, Navy, and Air Force. It targeted 9 terror bases in Pakistan and POK. Etu monot rakhiba. Thik ase? Not only in POK, but it also targeted 9 terror bases in Pakistan also. So what were those terror bases? Ki asile? Terror bases kini? You can write it down. The 9 places were it was the headquarter of a base of LET Lashkar e Taiba ঠিক আছে again Muzaffarabad এটো জৈশে মোহাম্মদৰ এটা বেস আছিলে এটা আছিলে গুলপুৰ কোটলি বেস এটা আসলে বারনালা ভিম্বার বেস ঠিক আছে আর এটা আসলে আব্বাস কোটলি এই গোটেইখিনি পৰে পাক অকুপাইড কাশ্মীৰৰ ঠিক আছে আৰু বাকি চাৰিটা কোট পৰে পাকিস্তানত পৰে ঠিক আছে
ইনফেক্ট এই লিষ্টটো ওলাইছিলে ওকে লিষ্টটো আমি গম পাই গৈছিলোঁ এইটো টাইমত যেতিয়া ষ্ট্ৰাইকছখিনি হৈছিলে ওকে নেক্সট আছিলে বাহাৱলপুৰ ঠিক আছে এইটো পাকিস্তানত পৰে ওকে ইয়াৰ চোৱা এইটো মই বেলেগকৈ লিখি দিম ইয়াত জেগাত কম হৈ গৈছে হ'ল নে এইখিনি লিখি ওকে বাহাৱলপুৰত এটা বেছ আছিলে এইটো পাকিস্তানত পৰে ঠিক আছে এইটো আছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ জৈশ-এ মহম্মদ ঠিক আছে এটা আছিলে মুৰ্দিকে মাৰ্কাজ তাইবা কেম্প আছিলে এটা আছিলে চাৰ্জল আৰু এটা আছিলে মেহমুনা জয়া এই গোটেইখিনি আছিলে পাকিস্তানত ঠিক আছে ওকে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা 9টা বেচেছ আছিলে য'ত আমি ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলোঁ ফাইন ওকে নাও লেট আছ চেক দ্য ৱেপনছ ইউজড ইন অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ এইটো আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ওকে তো ইণ্ডিজিনিয়াছ ৱেপন চিষ্টেমছ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আমি ক'ব পাৰোঁ এটা হৈ গ'ল ব্ৰাহ্মোছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল ওকে ৱেইট বিফৰ স্পিকিং এবাউট অল অফ দিছ we need to speak about the very indigenous Akash Tir. Akash Tir, have you heard of Akash Tir? Akash Tir, বহুতে কি বুলি কয় আকাশ তীৰক ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিজিনিয়াছ আইৰন ডোম বুলি কয় ঠিক আছে আৰু বহুতে এইটো বস্তু কৈছে গোটেই ৱৰ্ল্ডেও এইটো বস্তু একচেপ্ট কৰে যে ইণ্ডিয়াৰ আকাশ তীৰ আইৰন ডোম টেকনলজি কাৰ হয় গম পোৱা নে ইজৰাইলৰ হয় বাট আকাশ তীৰ ইজ বেটাৰ দেন ইজৰাইলছ আইৰন ডোম গম পাইছা চোৱা প্ৰথম মনত ৰাখিবা এই বস্তুটো হয় কি দিছ ইজ আকাশ তীৰ ওকে এইটো ভেহিকল লগতো মুভ কৰিব পৰা যায় গম পাইছা মানে মুভেবল হয় এইটো মোবাইল হয় গম পাইছা অট'মেটেড এয়াৰ ডিফেন্স কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল চিষ্টেম হয় আকাশ তীৰ ঠিক আছে নেক্সট হৈ গ'ল ইয়াৰ ৰোল কি হয় কোঅৰ্ডিনেটেড এয়াৰ ডিফেন্স অপাৰেশ্যনছ এণ্ড নিউট্ৰেলাইজ এৰিয়েল থ্ৰেটছ Akash Tir system effectively foiled multiple Pakistani drones and missile attacks during Operation Sindoor. It is 100% fully indigenous, complete indigenous technology di bonno hoise Akash Tir. Okay, kune develop korise etu sai lo ami it is developed by DRDO, Bharat Electronic Limited and ISRO. ঠিক আছে combinedly develop kora hoise. Okay, it is vehicle based jeneke ami already salu photo tar pasot it is a part of the broader C4ISR, that is Command, Control, Communications, Computer Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Framework. Okay? আৰু ইয়াত আকাশ তীৰত চোৱা আকাশ তীৰত ফ্ৰেণ্ডলি ফায়াৰ হোৱা কোনো ধৰণৰ চান্সেছ নাথাকে বিকজ গোটেই তিনিটা ফ'ৰ্চেছ আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মিলিটাৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান নেভি তিনিটা একেলগে কাম কৰে ইয়াত মানে গোটেইখিনিক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিয়ে আকাশ তীৰে ঠিক আছে তো এটা ডোম নিচিনা ক্ৰিয়েট কৰে য'ত মিছাইল সোমাব নোৱাৰে ফৰেন মিছাইলছ এনিমি মিছাইলছ সোমাব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু চোৱা এইটো কমপ্লিটলি তুমি চাবা ইয়াত হিউমেন ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ নালাগে ইয়াত মানে নিজে কেলকুলেট কৰিব পাৰে থ্ৰেট এণ্ড নিজে ৰেছপণ্ড কৰিব পাৰে আকাশ তীৰে ঠিক আছে চোৱা আগতে আকাশ আমাৰ ওচৰত আকাশ তীৰ আগৰ পৰাই আছিলে লাইক উই হেড আকাশ তীৰ বাট কেতিয়াও টেষ্ট কৰা হোৱা নাছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰে এটা ভাল অপৰচুনিটি দি দিলে আকাশ তীৰক টেষ্ট কৰিবলৈ আৰু যেতিয়া টেষ্ট কৰি যেতিয়া টেষ্টিং কৰা হ'ল
ইভেন যিখিনি মানুহে বনাইছে লাইক দ্য মেকাৰ্ছ ৱেৰ শ্বকড যে ইমান ভাল পাৰফৰ্ম কেনেকৈ কৰিছে, লাইক ইমানে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিল, গম পাইছা? এক্সেক্টলি। তো ইমেজিন কৰা ইণ্ডিয়াৰ টেকনলজিকেলি কিমান আগবাঢ়িছে। লাইক চোৱা, এটা বস্তু মই ক'ব বিচাৰিম যে ইণ্ডিয়া আগৰ দিনতো টেকনলজিকেলি বহুত এডভান্স আছিলে, এতিয়াও বহুত এডভান্স হয়, ৰাইট? তুমি এটা বস্তু চাবা, লাইক যদি আমি আজিৰ পৰা 5000 ইয়াৰ্ছৰ আগত চাওঁ, লাইক IBC আমাৰ টেকনলজি তেতিয়াও বহুত হাই আছিল, ৰাইট? সেই টাইমতে আমাৰ ওচৰত প্লেন চিটিজ আছিল, এণ্ড ছেইম বস্তু এতিয়াও কণ্টিনিউ হৈ গৈ আছে, ৰাইট? এতিয়া আকাশটিৰ নিচিনা ছিষ্টেম আছে যিখিনি এতিয়াও আমাক লাইক এ মেজৰ ছুপাৰ পাৱাৰ নিচিনাকৈ প্ৰজেক্ট কৰি আছে ৱৰ্ল্ডত, ৰাইট? যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ, লাইক ইফ আই কম্পেয়াৰ আকাশ তীৰ উইথ ইজৰাইলছ আইৰন ডোম, যদি মই কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তো এটা বস্তু চাবা তোমালোকে, আকাশ তীৰে কি কৰে, আকাশ তীৰে মাল্টি লেয়াৰ্ড ছিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেট কৰে, মাল্টি লেয়াৰ্ড ছিষ্টেম, ঠিক আছে? মানে ড্ৰোনছ, ৰকেটছ গোটেইখিনিকে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব পাৰিব, গম পাইছা? ইভেন ইণ্ডিয়ান নেভি, এয়াৰফ'ৰ্চ, আৰ্মি চবে একেলগে কাম কৰিব পাৰে এইটো টেকনলজিত। বাট যদি ইজৰাইলক কওঁ, ইজৰাইল ফ'কাছেছ অনলি অন শ্বৰ্ট, ইজৰাইলৰ আইৰন ডোমে ফ'কাছ কৰে শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ৰকেটছতে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰে। এইটো ডাঙৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ হৈ গ'ল আকাশ তীৰ আৰু আইৰন ডোমৰ মাজত, চৰি য়েছ, আকাশ তীৰ আৰু ইজৰাইলৰ আইৰন ডোমৰ মাজত, ঠিক আছে? আকাশ তীৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আকাশ তীৰ হৈ গ'ল চোৱা ভেহিকেল বেছড, লাইক ফুল্লি মোবাইল হয় আকাশ তীৰ, অ'কে? কিন্তু ইজৰাইলৰ আইৰন ডোম কি হৈ গ'ল, ইট ইজ ছেমি মোবাইল, অ'কে? ষ্টেটিক হয়, ইট ইজ নট ডেট মোবাইল, ষ্টেটিক হয়, এটা জেগাত থাকিয়ে ফাংচন কৰিব পাৰে। বাট আমাৰ আকাশ তীৰ ইট কেন ফাংচন ফ্ৰম অল দ্য লোকেশ্যনছ, ঠিক আছে? আকাশ তীৰৰ কথা ক'লে ইট হেজ বিন ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ এণ্টি আনমেণ্ড আৰ্ম ভেহিকেল টেক, যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰকেটছ আহে, যেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰোনছ আহে, চবকে টেকেল কৰিব পাৰে। আইৰন ডোম ক'লে ইট ইজ ডিজাইনড অনলি ফৰ ৰকেটছ, ৰকেটছকে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? কষ্টিং চোৱা, যদি ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত মই কষ্টিং কওঁ, আকাশ তীৰৰ কষ্টিঙো বহুত কম হয়, যেনেকৈ 5 to 10 lakhsৰ ভিতৰত পাৰ ইণ্টাৰচেপ্ট, আৰু আইৰন ডোমৰ কষ্টিঙো অলপ হাই হয়, এনেকৈ more than 50 lakhs গুচি যায়, ঠিক আছে? পাৰ মিছাইল more than 50 lakhs গুচি যায়, অ'কে? তো এইটো আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট আমি পঢ়িবলগীয়া আছিলে আকাশ তীৰ টেকনলজি, ফুল্লি ইণ্ডিজিনাছ টেকনলজি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে? অ'কে, নেক্সট আমি ড্ৰোনছৰ ৰোল চাই লওঁ অকল অলপ। ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ড্ৰোনছ যিটো ইণ্ডিয়াই পজেছ কৰে এতিয়া। চোৱা, surveillance and reconnaissance drones. India currently has Tapas, BH-201, Rustam and Heron. Heron হৈ গ'ল তোমাৰ ইজৰাইলি বেছড ড্ৰোন, সেইটো মনত ৰাখিবা, বিকজ ইণ্ডিয়া ইজৰাইল ৰিলেশ্যনছ বহুত ভাল হয়, ৰাইট? তাৰপাছত স্ৱাৰ্ম ড্ৰোনছ এনেকুৱা টাইপৰ হয়, চোৱা একদম স্ৱাৰ্ম, সৰু সৰু ড্ৰোনছ একদম এগাল গোট খাই যাব, এনিমিক নাৰ্ভাছ কৰিব বিচাৰিব, সেইটো হৈছে স্ৱাৰ্ম ড্ৰোনছ, ঠিক আছে? একদম মাখি নিচিনা একেলগে গোট খাই যায় এটা জেগাত, ঠিক আছে? দেন এটা হৈ গ'ল কমাৰ্চিয়েল অৰ মডিফাইড চিভিলিয়ান ড্ৰোনছ, অফ দ্য শেল্ফ ড্ৰোনছ অফেন মডিফাইড ফৰ ইলিগেল ক্ৰছ বৰ্ডাৰ এক্টিভিটিজ, যদি ইলিগেলি কোনোবা বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰে এইখিনি ড্ৰোনছে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰে, ঠিক আছে? তো মেচ দ্য ফলোইং দিব পাৰে যে কোনখন ড্ৰোনৰ কাম কি হয়, ঠিক আছে? বা ড্ৰোনৰ নামৰ লগত মেচ কৰি দিব পাৰে টাইপৰ লগত, অ'কে? যেনেকৈ চোৱা টাপাছ কেনেকুৱা টাইপৰ হয়, ছাৰ্ভে কৰে, ছাৰ্ভেইলেঞ্চ ড্ৰোন হয়। These drones are primarily used for intelligence, surveillance and reconnaissance purposes. Fine.
তাৰ পাছত swarm drones, multiple drones operate in coordination to overwhelm army defenses. DRDO and private firms are working on swarm drone technology. ঠিক আছে, দেন এটা হৈ গ'ল কম্বেট ড্ৰোনছ, যিখিনি ডাইৰেক্টলি ফাইট কৰে, এনেকুৱা টাইপৰ চোৱা, একদম জেট ফাইটাৰ জেট নিচিনা দেখিবলৈ, গম পাইছা? তো কম্বেট ড্ৰোনছ, দিছ কম্বেট ড্ৰোনছ আৰ কেপেবল অফ লঞ্চিং মিছাইলছ অৰ ড্ৰপিং বম্বছ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, টাইপ অফ যদি কম্বেট ড্ৰোনছৰ কথা কওঁ, DRDO's ঘাতক, ঘাতক ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কম্বেট ড্ৰোন। এটা হৈ গ'ল হেৰন TP, হেৰন য'ত নাম দেখিবা ইজৰাইলৰ লগত লিংক কৰিবা, ঠিক আছে। নেক্সট হৈ গ'ল লইটাৰিং মিউনিশ্যনছ, লইটাৰিং মানে ঘূৰি ফুৰি থাকে, অ'কে, যে টাৰ্গেট লক হৈ যায় ড্ৰপ, অ'কে, লইটাৰিং মিউনিশ্যনছ এনেকুৱা টাইপৰ হয় চোৱা। These drones are designed to loiter over a target area and strike when a target is identified. যেতিয়া টাৰ্গেট আইডেণ্টিফাই হৈ যায়, স্মাৰ্ট ড্ৰোনছ হয়, যেনেকৈ স্মাৰ্টফোনছ আছে তেনেকৈ স্মাৰ্ট ড্ৰোন হৈ গ'ল এইটো, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়া হেজ নাগাস্ত্ৰ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কোনে বনাইছে নাগাস্ত্ৰ এইটো চোৱা, সোলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড জি মোশ্যন। এটা হৈ গ'ল ৱাৰমেট, ৱাৰমেট কোনে বনাইছে, পলিছ, পোলেণ্ড, পলিছ অৰিজিন ৱাৰমেট, ঠিক আছে। তো ড্ৰোনছখিনিৰ নাম চাই ল'বা, প্লিজ টেক এ লুক এট দ্য ড্ৰোনছ, অ'কে। তো কি দেখিলোঁ আমি এতিয়ালৈকে, এটা হৈ গ'ল সোৱাম ড্ৰোনছ, সোৱাম ড্ৰোনছ মানে একেলগে গোট খাই যায়, ফাইন। এটা হৈ গ'ল ছাৰ্ভেইলেঞ্চ ড্ৰোন, ছাৰ্ভে কৰে, ছাৰ্ভে কৰা কি আছে ড্ৰোনছ, তাপছ BH-201, ৰুস্তম ডেভেলপ বাই DRDO, এটা হৈ গ'ল হেৰন বিল্ড বাই ইজৰাইল, ঠিক আছে। এটা হৈ গ'ল কমাৰ্চিয়েল ড্ৰোনছ, যিটো কি কৰে, ইলিগেল বৰ্ডাৰ ক্ৰচিং চেক কৰে, অ'কে। নেক্সট হৈ গ'ল আৰ্মড কম্বেট ড্ৰোনছ, কম্বেট ড্ৰোনছ আটাইতকৈ কি ক'ম, ফাইটিঙত ইউজ কৰা হয়, ৱাৰত ইউজ কৰা হয়, যেনেকৈ DRDOৰ ঘাতক, এটা হৈ গ'ল হেৰন TP, অ'কে। নেক্সট হৈ গ'ল লইটাৰিং মিউনিশ্যনছ, কেমিকাজি ড্ৰোনছ বুলিও কয়, চোৱা য'ত কমিকাজি বুলিও পাব পাৰা হা, কেমিকাজি ড্ৰোনছ বুলিও কয় লইটাৰিং মিউনিশ্যনছক, অ'কে। নাগাস্ত্ৰ ৱাৰমেট, নাগাস্ত্ৰ মেড বাই সোলাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড জি মোশ্যন, ৱাৰমেট পলিছ অৰিজিন, ঠিক আছে, সেইখিনি চাই ল'বা। ইয়াৰ আগত মই লিষ্ট এটাও দি দিছোঁ, লাইক আই হেভ গিভেন দ্য লিষ্ট অফ অল দিছ ডিফেন্স চিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া। ইউ কেন গো, মই PDF টো শ্বেয়াৰ কৰি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলত, প্লাছ আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ যিখিনি আছে তাৰ লগে লগে আমাৰ এপতো শ্বেয়াৰ কৰিম। তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব পাৰা কোনখিনি ৱেপনছ ইউজ কৰা হৈছিলে ইন অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ, ফাইন। অ'কে, নেক্সট এটা চাবলগীয়া আছিলে ড্ৰোন ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। So Drone Federation of India is the premier industry body representing over 550 drone companies and 5,500 drone pilots. এই নাম্বাৰটো চাই ল'বা, মই নাম্বাৰটোৰ কাৰণে এইটো এড কৰিছোঁ ইনফৰমেশ্যন, ফাইন। তাৰপিছত ড্ৰোন ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ভিজনটো কি হয়, ইটছ ভিজন ইজ টু মেক ইণ্ডিয়া আ গ্ল'বেল ড্ৰোন হাব বাই 2030, ইয়াৰটো দিব পাৰে ষ্টেটমেণ্টত, 2035 দি দিব পাৰে, 2040 দিব পাৰে, 2030 লৈকে ইণ্ডিয়াক গ্ল'বেল ড্ৰোন হাব বনোৱা ভিজন হয় ড্ৰোন ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ, ফাইন। তাৰপিছত নেক্সট চাবা, দ্য ইণ্ডিয়ান ড্ৰোন মাৰ্কেট ইজ প্ৰজেক্টেড টু ৰিচ $11 billion by 2030, একাউণ্টিং ফৰ 12.2% অফ দ্য গ্ল'বেল ড্ৰোন মাৰ্কেট। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডাটা, অ'কে, ডাটাৰ লগতো ষ্টেটমেণ্ট ফৰ্ম হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। বা যেতিয়া মেইনছৰ টাইম আহিব আফটাৰ প্ৰিলিমছ, ৱেন ইউ প্ৰিপেয়াৰ ফৰ মেইনছ, তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাছ ইউজ কৰিব পাৰা ইন ইয়ৰ আনচাৰ ৰাইটিং, ঠিক আছে। তো কিমান হ'ব চোৱা, 12.2% অফ দ্য গ্ল'বেল ড্ৰোন মাৰ্কেট ইণ্ডিয়াই একাউণ্ট কৰিব, 12% অফ দ্য ড্ৰোন ইণ্ডিয়াৰ পৰাই ড্ৰোন ছাপ্লাই হ'ব বা ইণ্ডিয়াত প্ৰিপেয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। তো এইটো হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান ড্ৰোন মাৰ্কেটৰ এটা ষ্টেটিষ্টিক্স বা ডাটা, ফাইন, অলৰাইট। ইয়াৰ লগে লগে এটা ৱাৰশ্বিপ নিউজত বহুত আছিলে, দেট ইজ INS Vikrant, অ'কে। INS Vikrant is India's first indigenously designed and manufactured aircraft carrier, এইটো মনত ৰাখিবা। This ship has been designed in-house by the Indian Navy's Warship Design Bureau and constructed by
কোচিন শিপইয়াৰ্ড লিমিটেড, এইটো মনত ৰাখিবা যে INS বিক্ৰান্ত কনষ্ট্ৰাক্ট কোনে কৰিছিলে, কোচিন শিপইয়াৰ্ড লিমিটেডে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে। অ'কে, আই গেছ এই গোটেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ, এইখিনি লাষ্টত আছিলে পঢ়িবলগীয়া। ডেমছ অন ইণ্ডাছ ৰিভাৰ এণ্ড ট্ৰিবিউটাৰী চালোঁ আমি, দেন মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান, হিষ্ট্ৰীত যিমানখিনি আছিলে সেইখিনি চালোঁ আমি, দেন ইণ্ডিয়াছ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰৰ লিষ্টটো চালোঁ আমি, ৰাইট। ৰাইট, এতিয়া এটা বস্তু থাকি গ'ল আমাৰ কৰিবলৈ, দেট ইজ দ্য চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট। অ'কে, চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কেতিয়া কৰা হৈছিলে? অ'কে, কাৰ পাছত চাইন কৰা হৈছিলে? আফটাৰ উইচ ৱাৰ? য়েছ, চ' লিখিবা, ইউ কেন ৰাইট ইট ডাউন, যিসকলে লাইভ চাইছা ইউ কেন পজ এণ্ড ইউ কেন ৰাইট ডাউন দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ। Sorry. Very sorry. Simla agreement. Okay. Okay. Simla agreement basically কি আছিলে? It was a peace treaty. মই important just points খিনি লিখাই দিম। Signed between India and Pakistan. এতিয়া exact date to কি আছিলে? Date to exact date আছিলে 2nd July 1972. Exact date was 2nd July 1972. ঠিক আছে, ক'ত কৰা হৈছিলে? শিমলা। শিমলা কি হয়? What is Shimla? Capital of Himachal Pradesh. কাৰ পাছত কৰা হৈছিলে? It followed the Indo-Pak War of 1971. Fine. আচ্ছা, সিগনেটৰিজ কোন কোন আছিলে? কোনে কোনে সাইন কৰিছিলে? ইণ্ডিয়ান সাইডৰ পৰা কোন আছিলে? ইণ্ডিয়ান সাইডৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে। আৰু পাকিস্তানৰ সাইডৰ পৰা কোন আছিলে? ইট ওয়াজ দ্য প্ৰেসিডেন্ট জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো। এইটো মনত ৰাখিবা। So what was the purpose of the treaty? Agreement of purpose to কি আছিলে? The purpose was to put an end to the conflict between two nations. Between the two nations. ঠিক আছে, এইটো মেইন পারপাস আছিলে।
ওকে, তাৰ পাছত নেক্সট যেটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ব এইটো লিখিবা। অবজেক্টিভস কেইটামান লিখি লোৱা। অবজেক্টিভস অফ দ্য শিমলা এগ্ৰিমেণ্ট। এটা হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰেজলিউশ্যন অফ দ্য কাশ্মীৰ ইছ্যু। নেক্সট যেনেকৈ আমি ওপৰতো লিখিছোঁ নৰ্মেলাইজেশ্যন অফ ৰিলেশ্যনছ। নৰ্মেলাইজেশ্যন অফ ৰিলেশ্যনছ এইটো আছিলে। ওকে, নেক্সট কি প্ৰভিজনছ কেইটামান লিখি লোৱা। issue of LOC, LOC in Kashmir was established after the 1971 war. After the 1971, ঠিক আছে। তো LOC তেতিয়া আহিছে চোৱা, তাতকে আগতো there was a ceasefire agreement, ceasefire লাইন এটা আছিলে, বাট নামটো LOC কেতিয়া হ'ল? After the 1971 Indo-Pakistan war. আৰু দুইটা সাইডে এগ্ৰি কৰিছিল এইটো টাইমত যে LOC টোক ৰেসপেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। আচ্ছা, LOC ভায়োলেট হৈছে নে আগতে? আগতে ভায়োলেট হৈছে নে? ইয়েছ, পাকিস্তানে ভায়োলেট কৰিছে LOC। এতিয়া 1999 কাৰ্গিল ৱাৰ টাইমতো ভায়োলেট কৰিছিলে, ৰাইট? সেইটো এটা এক্সাম্পল বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, ভায়োলেশ্যন অফ LOC, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আছিলে যিখিনি আমি জানিবলগীয়া ফেক্টছ আছিলে, অ'কে। অল ৰাইট, চ' একেবাৰে শেষত আজি এনাউন্সমেণ্ট কেইটামান কৰি দিওঁ। আমাৰ ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, যিহেতু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বেছি দিন নাই, বাট ষ্টিল ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট ইজ ষ্টিল অন। দ্য প্ৰাইজ ইজ ₹999, অ'কে। উই আৰ গিভিং 26 মক টেষ্ট ফৰ ₹999, অ'কে। তো আমাৰ এপত যাব পাৰে সকলোৱে, আৰু এপত গৈ ইউ গাইজ কেন এক্সপ্ল'ৰ দ্য ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট চিৰিজ, ঠিক আছে। তাৰ লগে লগে এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছে লঞ্চ কৰিছে, দেট ইজ দ্য কোখল 6-day APSC ৱৰ্কশ্বপ, which will start from the 16th of June 2025 and it will continue till the 22nd of June 2025, ঠিক আছে। এই কোখল ৱৰ্কশ্বপ ইজ বেচিকেলি কি কৰে, কোখল ৱৰ্কশ্বপত আমি সেইটোৱে শিকাম যে APSC যিসকলে নতুনকৈ যাব বিচাৰে বা নতুনকৈ যিসকলে APSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, তো সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে APSC কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, অ'কে, নিউজ পেপাৰ কেনেকৈ পঢ়িব, কুৱেশ্যন এটা কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব, ফাইন, আৰু মেইনছৰ কাৰণে এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, লাইক হাউ উইল দে ৰাইট আনচাৰ্ছ, হাউ উইল দে ৰাইট এছেজ, বহুতো মনত ডাউট থাকে, অ'কে। কিছুমানে যদি ভাবে যে নাই আমি চেল্ফ প্ৰিপেৰেশ্যনেই কৰিম, ইউ গাইজ কেন অলছ' গ' ফৰ চেল্ফ প্ৰিপেৰেশ্যন, বা যদি এই কৌশল ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ড কৰি লয় সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে, তেতিয়া চেল্ফ প্ৰিপেৰেশ্যনতো সহায় হৈ যায়, ৰাইট? আই মিন কোচিং নল'লেও এটলিষ্ট ইউ গাইজ উইল গেট এন আইডিয়া if you attend this Kokhol workshop how to
approach the APSC exam. ঠিক আছে? তো workshopৰ যদি মই কথা কওঁ অনলাইন অফলাইন দুইটা মোডতে এভেইলেবল আছে workshopটো অফলাইন ক'বলৈ গ'লে the price will be ₹299 অফলাইন ক'বলৈ গ'লে যি অকল ষ্টুডেণ্টছ নৰ্থ লখিমপুৰত বেছড আছে তেওঁলোক বা সিহঁতে আমাৰ চেণ্টাৰত আহি they can attend the offline workshop ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবা অনলাইন কৰিব বিচাৰে আউট অফ নৰ্থ লখিমপুৰ you guys can pay ₹149 ঠিক আছে আমাৰ এপত যদি যোৱা এপত তোমালোকে পাই যাবা এপত কৌশল ৱৰ্কশ্বপৰ তোমালোকে সেকশনটো যাবা তাত তোমালোকে 149 দি পাৰচেজ কৰিবা আৰু 16 জুনৰ পৰা তোমালোকে অনলাইন তো তোমালোকে you guys can purchase this কৌশল workshop ঠিক আছে সো এইখিনি আছিলে আমাৰ আজি ৰিৱাইণ্ড সিৰিজৰ স্পেশাল ক্লাস based on the Pahalgam attack and Operation Sindoor ঠিক আছে আই হোপ আজি যিখিনি ডিটেইলছ আমি ডিসকাস কৰিলো সেই ডিটেইলছখিনি সকলো কাৰণে বেনিফিশিয়াল হ'ব ফৰ দ্য আপকামিং প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন ওকে এণ্ড যিহেতু আমি এপ্ৰোচ we are approaching the prelims examination so strategy এতিয়া এটোৱে হ'ব like we should keep on revising the previous things that we studied আগতে যিখিনি বস্তু পঢ়িলো সেইখিনি ৰিভাইজ কৰাটোৱে বেষ্ট স্ট্ৰেটেজি হ'ব এতিয়া stay very calm stay very confident exam ভালকে দিব লাগে সকলোৱে ঠিক আছে hope এই ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব will connect with you again thank you so much everyone jai hind jai bharat